And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. Amen. 네, Amen. 네, 누가복음 2장 8절부터 14절 말씀입니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키었더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신다. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 뉘어 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 보려니 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 요즘 우리가 누가복음 큐티를 하고 있습니다. 여러분 누가복음 큐티를 잘하고 계십니까? How's your QT life every day with the book of Luke? 누가복음 큐티 잘하고 계세요? 응? 우리 지난 한 주간 동안 우리는 어, 세례 요한의 탄생 그리고 예수님의 탄생에 대한 누가복음의 말씀을 우리가 묵상하였습니다. 그래서 오늘 설교 제목이 우리 스크린에 보시는 것처럼 예수님을 본받아. So today's message, the title is Follow Jesus' Examples. Are you following well Jesus' examples these days? 예수님의 본을 요즘 잘 받고 계십니까? 우리가 누가복음을 묵상하면서 예수님을 잘 담기를 원합니다. 할렐루야. As you read and meditate the book of Luke every day, I hope you may follow, literally follow Jesus' examples. Amen. 오늘 말씀은 우리가 방금 읽었지만 양떼를 지키던 그런 목자들이 천사의 인도를 받아서 베들레헴 마국간에 가게 됩니다. 거기서 마을 구유에 놓여 있는 예수님을 만나는 그런 장면이죠. 그죠? So today's text is a scene where shepherds caring for their flocks, guided by an angel, and finally meet baby Jesus in a manger in a stable in Bethlehem. So look at this scene, look at this picture of the scene where shepherd and baby Jesus and I don't know who are the this Mary center, so right behind baby Jesus. I don't know who is Joseph, but can you find baby Jesus there? 예수님 찾으실 수 있으시죠? 그죠? 이 안에서 오늘 그 설교 제목이 예수님을 본받으라는 the title today's message is follow Jesus example. So, what is the example of Jesus that we should follow in this picture? 이 그림 속에서 우리가 본받아야 될 예수님의 모습을 찾으실 수 있으세요? 이 그림 속에서 우리가 본받아야 될 예수님의 모습이 뭘까요? In this picture, what is the example of Jesus, what we should follow? 갑자기 천사들이 나타나서 목자들에게 메시지를 주죠. 그죠? 무슨 메시지를 주냐면 오늘 우리가 읽은 것처럼 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨다. 곧 그리스도 주시다. 너희가 가서 강보에 쌓여 있는 구유에 뉘어 있는 아기를 볼 건데 이것이 너희에게 표적이 되겠다. There will be a sign. 이렇게 얘기를 합니다. 그죠?
그 사인이 뭐냐면 You will find the baby wrapped in swaddling cloth and lying in a manger. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 다윗의 동네, 즉 베들레헴에 너희를 구원하실 그리스도가 태어나실 것이야. 근데 그 마국간에 들어가면 강보에 쌓여 있고 구유에 누워 있는 아기를 볼 것인데 그것이 바로 사인이다. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 여러분 이 사인 한번 생각해 보세요. 아까 우리 그림 봤죠? 그게 사인이래요. 그게 사인. 여러분 우리가 하나님으로부터 받는 사인을 생각하면 사실 우리가 좀 더 멋진 사인, 더 그럴싸해 보이는 사인, 그런 사인을 우리가 생각하는데 이렇게 보잘것없는 사인이 또 있을까? 한번 생각해 보십시오. 더러운 마국간에 말들이 밥을 먹는 그런 메인저, 구유에 놓여 있는 아기. 전혀 멋있지도 않고 화려하지도 않고 볼 것 없고 대단한 것도 없고 그런데 그것이 사인이라는 거예요, 사인. 천사가 설명을 해준 사인은 너무나도 보잘것없는 그런 모양이었던 것이죠. 그런데 우리 목자들이 들어가 보니까 예수님은 정말로 천사가 설명해준 그 보잘것없는 표적, 그 모습 그대로 거기에 계셨어요. So Jesus is there. Jesus was there, just as insignificant sign that the angel explained to the shepherds. 하나님은 예수님을 이 땅에 사람의 모양으로 보내셨습니다. 그죠? 그런데 예수님은 원래 하나님이에요. 원래는 예수님은 하나님인데 천하디 천한 인간의 모습으로 오신 것도 사실 그것도 엄청난 일이죠. 그것도 엄청난 일인데 깨끗하고 호화로운 호텔 같은 데서 오신 게 아니고 깨끗하고 호화로운 왕궁 같은 데서 오신 것도 아니고 이렇게 아까 우리가 본 그림처럼 더럽고 냄새나는 아주 천한 마국간 말구유에서 태어나셨다는 것입니다. So it's incredible. It's incredible that Jesus, who is actual God, came in the form of a lowly human being. He was not born in a clean and luxurious hotel or royal palace, but he came in a dirty and smelly stable and a manger. 여러분, 우리 잘 아는 빌립보서 2장 5절에서 8절 말씀 보면 이렇게 말씀하시죠. 너희 안에 이 마음을 품어라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨고 자기를 낮추셨다. 이렇게 말씀을 하고 있어요. 예수님께서는 자기 자신을 비우셨습니다. 자기를 스스로 낮추신 분입니다. 그래서 이렇게 정말 더럽고 냄새나는 곳에 천하디 천한 인간 아기의 모습으로 이 땅에 오신 것입니다. 이것이 겸손입니다. 이것이. 우리가 오늘 예수님의 탄생 그림을 보면서 우리가 배워야 될 것이 뭐냐 하면 바로 이러한 예수님의 겸손인 것을 믿으시길 바랍니다. So this is the humility. This is the humility of Jesus that we must imitate. We must follow that Jesus' humility. 예수님의 겸손을 우리는 본받아야 하는 것입니다. 예수님의 겸손, 우리가 너무 사실 지겹도록 들은 얘기죠. 그죠? 제가 겸손에 대한 설교를 지난 1년간 많이 했습니다. 너무 지겨워요. 목사님, 너무 지겨워요. 이렇게 얘기할 수도 있겠어요. 근데 정말 예수님의 겸손이 무슨 뜻인지 오늘 좀 더 깊이 살펴보기를 원해요. 여러분, 예수님의 겸손은 제가 여기 스크린에 하이라이트 되어 있는 것처럼 made himself nothing. 자기 자신을 비우는 겁니다. 그리고 he humbled himself. 자기 자신을 스스로 낮추는 거예요. 자기 자신을 비우고 자기 자신을 낮추는 거예요. The humility of Jesus is making himself nothing, which means emptying himself. Jesus' humility is that he lowered himself. 자기 자신을 낮추는 겁니다. 자기 자신을 비우는 겁니다. 여러분,
절에 다녀보신 적 있으세요? Anyone, is there anyone have attended Buddhist temple before? 아마 저 혼자밖에 없을 겁니다. 저는 아시다시피 원래 절에 다녔었죠. 어렸을 때. 저는 절에 다녔는데 절에는 도 닦는 스님들이 있어요. 그래서 그 스님들은 자기 자신을 비우려고 해요. 자기 자신을 비우기 위해서 좀 어려운 한국말인데 면벽수련이라는 거예요. 그 벽을 바라보고 앉아서 수십 일 동안, 수개월 동안 명상을 하는 거죠. 그래서 인간이 기본적으로 가지고 있는 이 욕구들을 그러한 수련 명상을 통해서 없애고자 하는 거예요. 여러 욕구들, 그리고 모든 인간에게 찾아온 여러 가지 유혹, 이런 걸 정말 다 버리고 자유롭게 하기 위해서 자기 자신의 내면을 비우는 그런 명상을 하고 그런 수련을 하는 것입니다. 모든 욕구를 버리고 모든 유혹을 버리려는 그런 노력이지요. 그래서 실제로 뭔가 그렇게 아주 오랫동안 그런 수련을 하는 스님들이 있어요, 절에 가면. 그런데 그러면 그래서 정말 득도를 하고 뭔가 깨달음을 얻고 정말 욕구를 비우고 유혹을 다 이기게 되느냐? 사실 그런 스님이 많지 않다는 거죠. 거의 없다라고 볼 수 있는 거죠. 인간은 본질적으로 생겨 먹기를 내면을 비우기가 아주 아주 불가능한 존재입니다. 불가능한 존재. 내면을 비울 수 없는 존재예요. 예수님은 하나님이시기 때문에 자기 자신을 비울 수가 있었어요. 예수님은 완전한 하나님이시잖아요. 그리고 예수님은 완전한 하나님이시기 때문에 스스로 낮아지실 수도 있는 거예요. 그런데 우리는 그게 될까요? 우리는 그게 안 돼요. 우리는 스스로 절대 자기 자신을 비울 수 없고, 우리는 스스로 자기 자신을 낮출 수 없는 그런 존재가 바로 우리 인간 아니겠습니까? So, humans are inherently created as beings who are unable to empty their inner selves. Humans can never empty themselves on their own. However, since Jesus is God, he could empty himself and humble himself. But we are not allowed to do that. It's impossible because we are human. So here's another example. So, like Jesus, how can you empty your inner self? 우리가 예수님처럼 자기 자신을 비우려면 어떻게 해야 되겠습니까? How can you empty your inner self like Jesus? 우리는 할 수 없다고 얘기했습니다. 그럼 어떻게 해야 예수님처럼 우리 자신을 비울 수가 있을까? 고난을 받아야 네, 조금은 MT를 하게 되고 겸손해지는 것 같습니다. 네, 고난을 받아야 된다. 이런 말 아주 좋은 얘기죠. 고난을 받으면 자기 스스로를 비울 수 있는 큰 도움이 되죠. 맞죠? Hello, can you hear me? Yeah, sure. Very clear. Hi. Okay. So to me, emptying your inner self means to cleanse yourself of bad desires. So maybe to empty your inner self like Jesus, With Jesus, right. you need to have more pure intent. I'm Okay. not sure. I'll come back later with more. Okay. Thank you. Thank you, Christian. 예. 뭐 많은 것을 얘기할 수 있죠. 그죠? 많은 것을 얘기할 수 있어요. 근데 우리가 크리스찬이 아주 중요한 걸 얘기했습니다. With Jesus. 그죠? With Jesus. That's the clue. We can explain anything. We can answer anything. There are so many things how to empty your inner being, inner self. But 우리가 어떠한 답을 하더라도 중요한 게 있습니다. 중요한 거. 바로 with Jesus. Amen? 예수가 빠지면 안 돼. 그래서 이 질문에 대한 답을 아주 쉽게 한마디로 얘기하자면 우리가 예수님처럼 나를 비우려면 거꾸로 채워야 돼요. 채워야 돼. With Jesus.
To empty your inner self, you have to be filled with Jesus. So again, to empty your inner self, you have to be filled with Jesus. Amen. 결국엔 예수로 채워야 됩니다. 예수로. 예수님으로 내 속을 가득 채워야 됩니다. 그래야 예수님 때문에 나의 내면이 비워질 수 있는 거예요. 아까도 말씀드렸죠. 사람은 절대로 스스로 자기를 비울 수가 없는 존재입니다. 비울 수가 없어요. 그렇기 때문에 예수님으로 가득 찬 사람만이 그래야 비로소 비워지는 것을 경험하게 되고 예수님으로 가득 차야 그래야 그것이 겸손으로 나타나게 되는 것입니다. 여러분 예수님을 여러분의 내면에 가득 채우시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. So you must fill your inner self with Jesus. With Jesus. May your inner self be filled with Jesus. That's the only way how to empty your inner self. 여러분 로마서 제가 로맨스라고 썼는데 롬이라고 잘못 썼어요. 로맨스입니다. 로맨스 15:5. 로마서 15장 5절에 보면 여기에도 이렇게 말씀하고 계세요. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사. 이렇게 말씀하고 있어요. 예수를 본받으라고 얘기하고 있어요. As you follow Christ Jesus. 너희가 예수를 본받는 것처럼 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 그러면서 이 로마서 15장에도 우리가 예수를 본받으라고 말씀하시면서 우리가 어떻게 해야 되는지를 알려주고 계세요. 이게 뭐냐 하면 로마서 15장 1절부터 3절까지 나와 있습니다. 제가 한국말로 말씀드릴게요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당해야 하고 자기를 기쁘게 하면 안 된다. 우리 각 사람은 이웃을 기쁘게 해야 된다. 그리고 선을 이루고 덕을 세우도록 해야 된다. 그러면서 3절에 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 여러분, 우리가 예수를 처음 믿고 신앙생활을 처음 시작할 때, 처음 예수님을 믿은 초신자라면 믿음이 작을 때는 자기 자신을 위한 신앙생활을 하게 되어 있습니다. 자기 자신을 위한 신앙생활이죠. 그래서 내 마음이 중요하고 내 기분이 중요하죠. 그리고 내 생각과 내 판단이 아주 중요한 그런 신앙생활을 하게 되어 있습니다. 그런데 신앙이 자라날수록, 다시 말하면 예수님을 닮아갈수록 더 이상 나만을 위한 신앙생활을 하지 않는다는 거예요. 나를 위한 신앙생활을 이제 하지 않습니다. 오늘 말씀에도 본 것처럼 1절, verse 1. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. 믿음이 약한 자의 약점을 담당을 하래요. 믿음이 약한 자의 그 약한 믿음을, 그 허물을 담당을 하라는 거예요. 그리고 자기를 기쁘게 하지 말라고 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 나의 기쁨을 위한 신앙생활을 하지 말라는 겁니다. 오히려 예수님을 닮아갈수록 우리 믿음이 커갈수록 나의 기쁨을 위한 신앙생활은 버리고 믿음이 약하고 믿음이 어린 사람들, 허물이 있는 사람들, 약점이 있는 사람들, 그 사람들을 더 돌보고 사랑하라는 그런 말씀인 줄로 믿으시기를 바랍니다. 그러면 어떻게 해야지 이것이 가능하겠습니까? 어떻게 해야 이게 가능하겠습니까? 그래서 오늘 우리가 얘기하고 있는 것처럼 예수님의 겸손을 본받아야지만 가능한 것입니다. 예수님의 겸손이 뭐예요? 자기 자신을 비우는 거라고 그랬어요. 자기 자신을 낮추는 거라고 그랬어요. 예수님은 하나님이시기 때문에 스스로 자신을 비울 줄 알고 스스로 자기를 낮추는 겸손이 있다고 얘기했습니다. 그래서 그렇기 때문에 오늘 말씀처럼 이 로마서 말씀처럼 3절에 있죠. 그래서 예수님은 자기를 기쁘게 하는 삶을 전혀 생각하지 않았어요. 자신의 기쁨을 전혀 생각하지 않았어요. 오히려 그래서 다른 사람을 돌보고 다른 사람의 기쁨을 위해서 모든 것을 버리고 헌신할 수가 있으셨던 것입니다. 그런데 우리는 예수가 아니라고 그랬습니다. 우리는 예수님처럼 완전한 하나님이 아니에요. 우리는 예수님이 아니기 때문에 우리는 이렇게 쉽게 할 수 없어요. 우리는 여기에 더 필요한 성품이 한 가지가 더 있습니다. 우리가 인투교회 이 믿음의 공동체 안에서
내 마음, 내 기분, 내 생각, 내 믿음, 내 기분보다, 내 기쁨보다 더 먼저 다른 사람을 위해서, 다른 사람의 기쁨을 위해서 내가 더 겸손하기 위해서 예수님처럼 필요한 것이 뭐가 있을까? 한번 생각을 해 보십시오. 다른 사람의 약점, 믿음이 약한 자의 허물, 그런 것을 내가 담당하고 나 자신을 기쁘게 하지 않는 그런 신앙생활을 살기 위해서 필요한 것이 있습니다. 그것은 바로 인내입니다. 인내. So, there is something absolutely necessary to bear the weakness of others and the failings of those who are weak in faith, and to live a faithful life that does not please myself. There's something that is perseverance. There is patience. 인내입니다. 인내. 야고보서 1장 4절에 인내를 온전히 이루어야 된다. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 이렇게 분명히 말씀하고 있습니다. 여러분, 인내를 이루시기를 바랍니다. 그렇다면 여기 마지막 퀘스천이 있어요. Here's the last question for you guys. What patience or perseverance should we have in the church? 우리는 그렇다면 교회 공동체 안에서 어떠한 인내를 해야 되겠습니까? 우리는 자기 눈 안에 있는 그 비임보다 비임은 생각을 못하고 다른 사람들의, 주위 사람들의 그 잘못을 굉장히 보는데 되게 그, 네. 그러니까 저지면허 하는 거죠. 그게 그냥 I think it's ingrained in us. 우리 안에 들어있는 것 같아요. 그게 죄겠죠. 그래서 그거를 갖다가 잘 참아야 되는데 어떻게 참아야 될까요? 그게 되게 중요한 것 같아요. 그게 배워가는 것 같아요. 말씀을 통해서 나한테 포커스 안 하고 다른 사람 뭔가 플러가 보일 때 그거를 갖다가 내 플러를 생각하고 그 다음에 나도 똑같은 사람이구나. 그거를 더 포커스하다 보면은 더 페이션스가 생기지 않을까요? 네, 네. 네, 감사합니다. 이게 보통 한국 사람들, 우리 민족만이 가진 성향 중에 하나가 이렇게 전쟁을 겪은 민족일수록 이중 성향이 강하다고 얘기를 하더라고요. 예, 나에게는 굉장히 관대하고 상대방을 굉장히 비판하는 성향을 가지고 있죠. 예. 그러니까 교회가 크게 분열이 될 때 큰 이슈 때문에 분열되는 것보다는 서로의 의견이 다른 부분에 대해서 약한 부분에 대해서 분열될 때가 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 상대방이 나와 다르다고 해서 이렇게 포기하고 구분 짓는 거에 대해서 하지 않는 인내심이 굉장히 필요한 것 같아요. 네, 네. 맞는 말씀입니다. 네, 감사합니다. 네. Thank you for all the sharings. 저는 아주 간단하게 생각해 봤습니다. 여러 가지 we can say so many things about perseverance in our faith community. But 저는 하지 않는 인내에 대해 the patience not doing anything. 예를 들어 비슷하죠. 우리 judgmental한 우리 사람이 있고 우리 민지사님 말씀해 주신 것처럼 그리고 우리 정 변호사님 말씀해 주신 것처럼 우리의 성향이 늘 그렇죠. 그죠? 저는 비슷해요. 비슷한 얘기인데 저는 내가 내 생각에 기분이 나빠도 말하지 않는 인내. 내 입장에서는 기분이 나쁘고 마음이 상했지만 말을 하지 않고 행동을 하지 않는 인내? 그런 것이 예수님을 닮은 그런 인내가 아닐까 이렇게 생각을 해봤어요. 왜냐하면 예수님께서는 3년 동안 이 땅에 계시면서 정말 말로 표현할 수 없는 인내를 그렇게 해 오셨기 때문에 아까 우리가 말씀 본 것처럼 로마서 5장에 자신의 기쁨을 위해서 전혀 하지 않았다고 이렇게 말씀을 하시잖아요. 어떻게 우리가 그렇게
할 수 있겠습니다. 예수님께서 하신 인내는 결국에는 정말 자기 자신의 기쁨을 완전히 내려놓고, 내가 기쁘다는 건 뭐예요? 내 성질대로 하니까 내가 기쁜 거잖아. 내 기분대로 하니까 내가 내 성질대로, 내 기분대로, 기분 나쁠 때마다 말을 하니까 기쁜 거잖아. 속이 후련한 거잖아. 시원한 거잖아. 그죠? 예수님은 그런 것을 다 포기하셨다. 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 기분 나빠도 하고 싶은 말을 하지 않는 인내. 기분 나빠도 하고 싶은 행동을 하지 않는 인내. 이런 것이 우리 공동체 안에서 필요한 것이 아닐까? 이렇게 저는 생각해 보았습니다. 비슷한 얘기죠. 오늘 말씀을 이제 좀 정리를 하고 마치려고. 하나님께서는 우리들의 믿음이 성장해 가기를 원하세요. God really wants us to grow in our faith. 하나님은 우리의 faith가 정말 성장하기를 원하세요. 그래서 오늘 Ephesians 4:13, 에베소서 4장 13절이 말씀하고 있는 것처럼 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어서 그리스도의 장성한 분량이 충분한 데까지 이르러야 된다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. To the whole measure of fullness of Christ. 예수 그리스도의 장성한 분량에까지 우리의 믿음이 성장해야 가는 줄로 믿기를 바랍니다. 그래서 올 한 해 2025년 새해에 우리의 믿음이 정말 성장했으면 좋겠어요. 여러분, 믿음이 성장한다는 것은 다른 말로 예수님을 닮아간다는 거예요. 믿음이 한다는 것은 다른 말로 예수님을 본받아 간다는 것입니다. 여러분, 예수님을 본받으시길 바랍니다. So, growing in faith means becoming more like Jesus. It means imitating Jesus. Please imitate Jesus and follow Jesus' examples. Especially today, we thought about the humility of Jesus that we should imitate and the perseverance necessary for that humility. Humility means emptying yourself. It is lowering yourself. It is the fact that we can never empty ourselves. Only with Jesus. Only with Jesus. May your inner self be filled. You must be filled with Jesus Christ. 특별히 오늘은 우리가 본받아야 될 예수님의 겸손, 그 겸손을 위해서 필요한 그 인내, 함께 생각해 보았어요. 여러분, 겸손은 뭐라고 그랬습니까? 예수님처럼 자기 자신을 비우는 거라고 그랬어요. 자기 자신을 낮추는 겁니다. 우리는 절대로, 악한 인간인 우리는 절대로 스스로를 비울 수 없습니다. 우리를 비우기 위해서 여러분의 내면을 오직 예수님으로 충만히 채우시기를 바랍니다. 우리가 예수님의 본받아야 되는데 겸손이든 인내를 본받든 예수님을 본받는 원리는 딱 한 가지입니다. 딱 한 가지. 바로 예수님으로 나의 속을 꽉 채우는 것입니다. 예수로 충만한 삶을 사는 것입니다. 여러분, 우리가 주중에 수요일이나 금요일에 모였을 때 가끔 불렀던 찬양이 있어요. 충만이라는 찬양입니다. 이렇게 되는 찬양이죠. 난 예수로 충만하네. 난 예수로 충만하네. 난 예수로 충만하네. 영원한 왕 내 안에 살아계시네. 아멘. 2025년 새해 오직 예수님으로 충만하여 예수님을 더 본받으시길 바랍니다. 그래서 더 성숙한 믿음으로 자라가시는 저와 여러분들이 다 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 우리 시간에 함께 기도하기를 원해요. 그래서 우리가 더 자라나기 위해서, 우리가 더 예수님을 본받기 위해서 오늘 말씀처럼